अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई की हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह दा शुक्र अलहमदुलिल्लाह। की ना है प्यारे भाई दा? फरमान अली। फरमान अली भाई किन्ने अरसे तू वच्छे पालन दा काम करदे हो पे? 2 साल हो गए। माशाल्लाह। तुसी वच्छे ईद उत्ते सेल करदे हो या के कोई 2-3 महीने रख के सेल करदे हो? असां ईद उत्ते सेल करदे। ऐस तू पहले किन्नी दफा ईद ते सेल कीते जे? एक दफा पहला कीता, दूसरी बार। जेड़े तुसी पहले सेल कीते ने ओ किन्ने वच्छे लेके आए हो ते किन्ने महीने रखे हजे? वो 6 बच्चे लियांदे ते तकरीबन 7 महीने रखे जे। माशाल्लाह। 6 वच्छे किन्ने दे पै गए हन? वो 5.5 लाख दे। ते 6-7 महीने तो बाद ओ किन्ने दे सेल हो गए हन? ये 10 लाख ते 30,000 दे होए जे। माशाल्लाह। ते 6 महीने च किन्ना क खर्चा आ गया ही 6 बच्चियां ते? वो तकरीबन कोई 2.5 लाख दे लग। यानी कि अल्लाह दे करम नाल तुहानू ओहदे च कुछ ना कुछ बच ही गया। हाँ जी। ते तुहाडा तजर्बा कैसा रहा? हुणे कम नू वधाओ दे? हाँ जी, इंशाल्लाह अल्लाह दा शुक्र है, तजर्बा ठीक है तो वधावांगे इंशाल्लाह। ते इस टाइम किन्ने बच्चे जे कोल? ये 7 जे। ते तुसी फिर ज्यादा क्यों नहीं लैके आउंदे अगर ये कम अच्छा है ते? ये मौसम जरा सर्द ही ते तकरीबन को महीना बाद लेवांगे। किन्ने घोरले हुंदा तुहाडा ज़ीन? तकरीबन को 15 को। 15 और ते इस टाइम किन्ने ने? 7 ने। 7 जे। माशाल्लाह। यानी तुही कोई 20-22 बच्चे एल ईद उत्ते सेल करो दे? हाँ जी इंशाल्लाह। अगर कोई भरा ईद उत्ते बच्चे सेल करना चाहता है ते ईद तू किन्ने महीने पहले वो बच्चे पाए तो उन्हें ज्यादा फायदा हो सकता है? तकरीबन 5 तो 6 महीने। वो बेहतर रहता है? हाँ जी। ते केड़ी नस्ल दे बच्चे बेहतर ने? ये साहीवाल दे। तुहाडे कोल इस टाइम सारे साहीवाल दे ने? हाँ जी, साहीवाल दे सारे। ते केड़ी मंडी चों खरीददे हो? असां ते लाहौरों खरीदे ते अगली मंडी तकरीबन बहावलपुर जान दा इरादा है। ये जेड़ी लाहौर मंडी है ओदा रेट अच्छा नहीं है? रेट थोड़ा ज्यादा है। लाहौर मंडी किस दिन लगदी है? ये बुधवार दिन लगदी है। ते तुसी ये जेड़े 7 बच्चे ने एक ही दिन खरीदे ने? हाँ जी, एक दिन च ही खरीदे जी। अपनी खरीदारी दे मुतलक दसो कि जदों तुसी बच्चे खरीददे हो ओदा वजन वेखदे हो, ओदा कद-बुत वेखदे हो, की वेख के बच्चा लिंदे हो? ओदा कद-बुत वेखने ते हुसन वेखने, वजन ते नहीं, कद-बुत वेखदे ने। ए जेड़े साहीवाल दे बच्चे ने इन्हां दी की खूबी या की पहचान है कोई दसो दे? इन्हां दे एक ते रंगत दी खूबी है ते एक मन जरा वड्डी हुंदी है। मन जेड़ी सामने उत्ते नजर आ रही है ओनू कहंदे हो? हाँ जी। एक कद शद जरा ठीक है, रंगत लाल हुंदी है ते इन्हां दी ग्रोथ भी अच्छी है? हाँ जी, ग्रोथ अच्छी हुंदी है। इस तो इलावा होर भी बच्चे होंदे ने चुलस्तानी होर भी नस्लां दे ने? नहीं, साढ़े इलाके सियालकोट च तकरीबन यही ज़्यादा चलते हैं और नहीं एडे पसंद लोग करते। ते ईद उत्ते केड़े बच्चेआं दी ज्यादा मांग हुंदी है? ये साहीवाल दी। अच्छा, ईद उत्ते कुछ लोग ते अमीर होंदे ने, ओह महंगे बच्चे भी ले लैंदे ने, हाँ जी। कुछ नार्मल होंदे ने, ते ज्यादातर ईद उत्ते केड़ी रेंज दे बच्चे सेल होंदे ने? ये तकरीबन होंदे ने 1.5 तो 2 लाख वाले ज़्यादा सेल होंदे ने। बाकी ज़्यादा भी है ने बच्चे तकरीबन 3.5-4 लाख दे थे सियालकोट सौखे सेल हो जाते हैं। ते बच्चे फिर कित्थे सेल करदे हो तुसी? असीं ते फिलहाल इत्थे हवेली च सेल हो गए ही। माशाल्लाह। ते एरकां भी जिन्ने हवेली च हो गए सेल ठीक है, बाकी सियालकोट मंडी। सारा जेह्ड़े तुसी 7 बच्चे लैके आए हो इन्हां दा जेह्ड़ा रेट है ओहदे मुतलक दसो। ये बच्चा है 1,35,000 रुपये का। अच्छा, ए 1,35,000 दा है? हाँ जी। जेह्ड़े दूसरे ने ओह भी दसो अगे हो के, जेह्ड़ा ना नाजरीन ने ओह भी दसो। ए 1,35,000 दा है? ये बच्चा है जी 90,000 रुपये का। ए 90,000 दा है। ए अगला किन्ने दा है? ये 75,000 का जी। यह बच्चा है 1,10,000 का। 1,10,000? हाँ जी। यह 90,000 का है। 90,000? हाँ जी। यह 1,15,000 का। माशाल्लाह। कद बोते दा भी चंगा है, जेह्ड़ा पहले नंबर ते दस्सिया ही ओहदा कद बोते दा सेम ही नहीं? हाँ जी, ओहदा हुसन दा ज्यादा है। अच्छा, हुसन दी वजह तो ओहदा रेट ज्यादा है? हाँ जी, सोना बच्चा ओहदा। ते ए जेह्ड़ा दूसरा है ओहदा की रेट? ये छोटा बच्चा है जे 45,000 का। 45,000? यानी कि तुसी एवरेज तकरीबन ਲੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਏ ਨੇ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,35,000 ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ तो ਤੇ तकरीबन 2.5 लाख का जाएगा। 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਏਗਾ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ? हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ 1 ਲੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਐਵਰੇਜ ਲੈਣ ਦੀ हाँ जी, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 1.25 लाख ਕਰਦੇ ਨੇ। 1.5 लाख ज्यादा सेल होंगे ने। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਨਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ? नहीं, बीमारी घट ही आती है, कुदरत वालों ही जिले आनी है।
ਵੈਸੇ ਠੀਕ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਈਦ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਈਦ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਦ ਤੇ ਲਿਆਓ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਭਣ ਦਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਠੀਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਆ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਵੰਡਾ ਪਾਈਦਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ। ਇਹ ਦਲੀਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ? ਦਲੀਆ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ ਖੁਰਾਕ 3 ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਸਦਾਬਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਦਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਲੀਆ ਨੂੰ ਭੇਂ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਦਫਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 1.5 ਕਿਲੋ? ਹਾਂਜੀ, 1.5 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 200 ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਦਲੀਆ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿਲੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫੀਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ। 40 ਕਿਲੋ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, 40 ਕਿਲੋ। ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵੰਡਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਲੀਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 200 ਖਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੂੜੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੇ ਤੂੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੇਰਦੇ ਛੋੜਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਦੇਈਦਾ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ, ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਦਰਕ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੇਈਦਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਰਜਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ, ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟੇਬਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ? ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮੰਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮੰਡੀ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਰਮਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ ਅਗਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਪੱਠੇ ਮਿਹਨਤ ਪਾਣੇ ਜ਼ਰਾ ਨੇ। ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਵੱਛੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ? ਬੰਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਸੌਰੀ ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15 ਕੁ 15 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਮਾਨ ਸੰਭਾਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਵਜ਼ਨ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮਾਰ ਦਫਾ ਦਵਾਈ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਨੈਲਜ਼ੈਨ, ਨਿਲ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ 6 ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ 6 ਦੀ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਾਰਮਲ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਹੀ ਰਹੀ, ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਚੌੜਾਈ ਹੈ? ਇਹ 40 ਫੁੱਟ। 40 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਚੌੜਾਈ 14। 14 ਫੁੱਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜੀ 8 ਬੱਚੇ। 8 ਬੱਚੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣਾ, ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਰੇਟ ਮਾਰਜਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਲਿਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ 1,35,000 ਇੰਜ ਲਿਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 80 ਤੋਂ 90,000 ਦਾ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ।